नमस्कार मित्रों, निवा मेडिकल यूट्यूब चैनल में आप सबनु स्वागत है। आज आ विडियो में आपणे जे मानव शरीर की रचना है अथवा तो जे आपणे एनाटोमी कहीए छीए बराबर, ह्यूमन एनाटोमी तेना विशेनी आपणे माहिती मेळववानी छे। जे मानव शरीर है बराबर, तेना अलग अलग जे अंगो है तेना विशेनी आपणे जे अंगो है तेनी जाणकारी आपणे आगला विडियो में मेळवी लीधी छे। जे हाथ है, पग है, नाक है, कान है वगैरह जे अंगो है तेनी आपणे माहिती आगला विडियो में मेळवी थी। त्यार पछी आपणे जे कई रीते मानव शरीर की रचना है बराबर, ते रचना कई रीते थाय छे तेनी बेसिक माहिती पण आपणे आगला विडियो में मेळवी लीधी छे। के सेल है, टिश्यू, त्यार पछी अंगो अने जे आखरी आपणी सिस्टम है अने त्यार पछी जे आपणुं मानव शरीर है बराबर, तेनी रचना थाय छे तेनी सामान्य माहिती आपणे आगळ मेळवी लीधी छे। तो हवे पछी जे आपणी सिस्टमो छे तेना अमुक जे अंगो है, अमुक भागो है तेना विशेनी आपणे बेसिक समजूती मेळवशुं कि क्या क्या अंगों समावेश आपणी जे बधी सिस्टम में थाय छे। त्यार पछी है ते आपणे व्यवस्थित एक एक बराबर सिस्टम की माहिती मेळवशुं अने एक एक अंग विशेनी आपणे माहिती मेळवशुं कि क्या क्या अंगनुं शुं कार्य होय, केवी रीते ते अंग बनेलुं छे बराबर, तेमां क्या क्या पार्ट अथवा तो भाग छे तेनो समावेश थाय छे, કેટલા લેયरो आवेला छे, तेनुं कार्य शुं छे, कि कई सिस्टम छे कई रीते कार्य करे छे बराबर, आपणा शरीरनी जे पत्तीओ छे बराबर ते कई रीते कार्य करे छे ते तमाम माहिती पण ते आगला विडियो में आपणे मेळवशुं। आज आपणे जे बेसिक माहिती छे बराबर, एक बे विडियो में जे आखी सिस्टमो छे तेनी बेसिक माहिती आपणे मेळववाना छीए। तो मानव शरीर की रचना एटले के ह्यूमन एनाटोमी अथवा तो जे आपणी शरीर की जे आपणी रचना है तेना विशेनी। तो फेरिंक्स, लेरिंक्स, हार्ट, हृदय, मसल्स, लीवर, गोल ब्लेडर, किडनी, स्केलेटल, इंटेस्टाइन, ब्रेन, लिम्फ नोड, लंग्स, स्प्लीन, बोन मेरो, स्टमक, वेन, पेनक्रियास, यूरिनरी ब्लेडर, ये आवा मेन पार्ट है बराबर, जे आपणा ऑर्गनो है तेनो समावेश आपणा शरीर में थाय छे, जे विविध प्रकारना जे कार्यों करे छे बराबर। जेम के फेरिक है तो तेने आपणे गुजराती में कंठनળી कहीए बराबर, जे कंठनળી, पछी लेरिक्स है स्वर पेटी, जे स्वर ने बराबर माटे यूज थाय छे। पछी जे हृदय है बराबर, हार्ट हृदय जे ना द्वारा आपणा शरीर है तेमां लोहीनुं जे पंपिंग करवानुं कार्य अथवा तो जे सर्क्युलेशन जाळववा माटे बराबर महत्वनो भाग भजवे छे। भाई आर्टरी है, धमनीओ है जे आपणे शरीर में बधी जग्याए रहेली है, ते मसल्स स्नायुओ है बराबर, मांसपेशीओ है ते, लीवर यकृत जेने कहीए छीए ते, गोल ब्लेडर जे पित्ताशय, किडनी एटले के मूत्रपिंड है के स्केलेटन एटले कंकाल तंत्र जे बधाय हाडकाओ है ते, त्यार पछी इंटेस्टाइन एटले आंतरड़ा जे नानुं मोटुं बने आंतरड़ानो समावेश थतो होय छे। भाई ब्रेन है एटले के जे मगज, मगजमां पण विविध पार्ट होय छे बराबर, अग्र मगज ने एवुं बधुं तमे भण्या हशो, पण हवे आपणे जे मेडिकल रीते बराबर जे मगजना पार्ट है तेनी गुजराती साथे अंग्रेजी में पण भणशुं आपणे। भाई लिम्फ नोड एटले नसिकानी गांठो है, लंग्स एटले फेफसा जे आपणा शरीर में बे आवेला होय छे, स्प्लीन एटले बरोळ, बोन मेरो एटले अस्थि मज्जा जे छे ते, स्टमक एटले जठर जे आपणे खाઈએ अने जे खोराकनो संग्रह थतो होय, वेन एटले के जे बधी शिराओ, पेनक्रियास एटले के जे स्वादुपिंड छे ते, अने यूरिनरी ब्लेडर एटले के जे मूत्राशय बराबर ते। भागों में जो तो माथुं अने गर्दनना जे भाग है, छातीनो भाग है बराबर, उंदर है ऊपर अने नीचेना, उपरना भागना अने नीचेना भागना जे उपांगो है, माथाथी शरीरनी जे पीठना भागो है तेवा बधाय भागोनो जे समावेश थाय छे। हालमां तो आपणे जे बेसिक शब्दों है तेनी आपणे माहिती मेळववानी छे के आ मगज है तो एने ब्रेन कहेवाय बरोबर, मगज है, पार्ट है, पेनक्रियास है बराबर, स्टमक है जेने जठर आपणे ओजरी कही सकीए बराबर, इंटेस्टाइन, आंतरड़ा है, तेवा बेसिक पार्ट ने आपणे नामनो ख्याल आवे तो त्यार पछी आपणे जे बधी भरती विषे माहिती मेळवीए तो सहेलुं रहे अने सहेलाईथी याद राखी शकाय। हवे चेतातंत्र, परिवर्ती चेतातंत्र। जे चेतातंत्र है तो आपणे जनरली चेतातंत्रना कार्य शुं होय? चेतातंत्र है तो आपणे एने नर्वस सिस्टम तरीके ओळखीए छीए, नर्वस सिस्टम अथवा तो चेतातंत्र। तो जे चेतातंत्र है बराबर ते आपणे जे नर्व है बराबर, जे मगज है अथवा करोड़रज्जु है अथवा चेताना जे जटिल नेटवर्कनो समावेश है तेमां जोवा मळतो होय। आ सिस्टम है एना द्वारा जे मगज है तेनाथी शरीर वच्चेना जे आगळ पाछळना जे बधाय संदेशा जे मोकलवाना कार्यो छे बराबर चेतातंत्र अथवा तो नर्व सिस्टम द्वारा करवामां आवता होय छे, जेमां जे इंद्रियो द्वारा जे माहिती है ते मेळवे छे अथवा तो स्नायुओ छे तेने खसेडवा अथवा तो पीडानो अनुभव थाय वगैरे जे बाबतो छे, जेम के आपणे
કંઈ ગરમ વસ્તુ છે ને ટચ કરીએ અને અચાનક જે આપણે ગરમ વસ્તુ લાગે તેના લીધે આપણે જે હાથ પાછળ લઈ લેતા હોઈએ છીએ, બરાબર, હાથને પાછળ ખેંચી લઈએ છીએ, ગમે એ વસ્તુ આપણે ટચ કરીએ છીએ તો આપણે તેને અનુભૂતિ થાય છે, બરાબર, તે બધા નર્વસ સિસ્ટમ એટલે કે જે ચેતાતંત્ર છે, બરાબર, તેના લીધે એ શક્ય બને છે. હવે તેના આપણે પાર્ટ જોઈ લઈએ. અત્યારે વધારે ડીપમાં નહીં જાય, બેઝિક જે બધા પાર્ટ છે, બરાબર, સિસ્ટમમાં કયા કયા પાર્ટનો સમાવેશ થાય છે તે જોશું. પછી જે આગલા વિડીયો છે તેમાં આપણે વ્યવસ્થિત રીતે, બરાબર, બધા જે પાર્ટ છે કઈ રીતે કાર્ય કરે છે, કઈ રીતે બધી સિસ્ટમોની રચના છે, કયા કયા એમાં ભાગો અંગો છે એનો સમાવેશ થાય છે અને તે તમામ તે અંગોની રચના વિશે તમામ માહિતી આપણે પછી મેળવશું. તો બ્રેઇન એટલે કે જે મગજ છે તે, સેરેબ્રમ એટલે અનુમગજ, પછી મસ્ક્યુલો ક્યુટેનસ નર્વો એટલે મસ્ક્યુલો ક્યુટેનસ ચેતા જે કહીએ છીએ તે, પછી રેડિયલ નર્વો એટલે રેડિયલ ચેતા આપણે, પછી ટીલિયો હાઇપોગેસ્ટિક ચેતા, બરાબર, જનાઇટો ફિમોરલ ચેતા છે, પછી ઓબ્યુરેટર ચેતા છે, કોમન પેરોનિલ ચેતા છે, ડીપ પેરોનિલ ચેતા છે, સુપરફિશિયલ પેરોનિલ ચેતાતંત્ર છે, પછી આંતરપાસળીની ચેતાતંત્ર એટલે ઇન્ટરકોસ્ટલ નર્વ જે કહીએ એ સબ કોસ્ટલ નર્વ છે અથવા ચેતા આપણે કહી શકીએ. પછી લંબર ફ્લેક્શન એટલે લંબર ફ્લેક્શન, ફિમોરલ નર્વ એટલે કે જે ફિમોરલ બોનની પાસે જે નર્વન આવેલી છે તે બધી. પછી સાયટિક નર્વ જે પાછળના ભાગમાં સાયટિક નર્વ હોય કે આપણે સાયટિકાના દુખાવાના એવા શબ્દો સાંભળ્યા હોય, બરાબર, તેનાથી સાયટિક નર્વને લીધે જે સાયટિકા પેઇન વગેરે રહેતું હોય અથવા ચાલવામાં મુશ્કેલી થતી હોય તેના લીધે જોવા મળે. મસ્ક્યુલર બ્રાન્ચ ઓફ ધ ફિમોરલ નર્વ, ફિમોરલ ચેતાના સ્નાયુઓ માટેની શાખાઓ એટલે કે જે ફિમોરલ ચેતા છે તેના માટેની જે શાખાઓ છે તે, બરાબર, સેફેનસ ચેતાઓ અથવા તો સેફેનસ જે નર્વો છે તે, પછી સ્પાઇનલ કોર્ડ એટલે કરોડરજ્જુ જે આપણે પાછળના ભાગમાં આવેલી છે તે, પછી બ્રેન્કિયલ ફ્લેક્સસ, પછી મેડિયલ નર્વો એટલે કે મીડિયલ જે ચેતાતંત્ર કહીએ, અલ્નર નર્વો, બરાબર, અલ્નર ચેતા છે તે, પછી સ્કલ ફ્લેક્સર એટલે કે સ્કેલ ફ્લેક્સર, ને પછી પુડેન્ટલ ચેતા અથવા તો પુડેન્ટલ નર્વો છે તે, ને ટીબિયલ નર્વો અથવા ટીબિયલ ચેતાતંત્ર જે વગેરે પાર્ટ આપણે સ્નાયુઓ છે અથવા તો જે ચેતાતંત્ર છે તેનામાં જે પાર્ટના બધા સમાવેશ થતા હોય તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો. જે બ્રેઇન છે આપણે ઉપરના ભાગમાં અહીં સ્પાઇનલ કોર્ડ આવેલી છે, પછી સેરેબ્રમ છે, બરાબર, બ્રેચિયલ ફ્લેક્શન છે, પછી રેડિયલ નર્વો છે, પછી મીડિયલ નર્વો છે, બરાબર, જે અહીંયા આવેલી હોય તે બધી રેડિયલ નર્વો છે, બરાબર. વચ્ચે જે આપણે બ્લડ પ્રેશર માપીએ છીએ, બરાબર, તે બધી મીડિયલ નર્વો પાસે જે આપણે બ્લડ પ્રેશરને આપણે લઈએ છીએ. પછી અલ્નર જે હાથમાં આવેલી છે તે, બરાબર, ડીપ પેરોનલ નર્વો છે તે, સુપરફિશિયલ છે તે આપણે પગની પાછળની સાઈડમાં આવેલી હોય, ટીબિયલ છે એ પગની જે અંદરની સાઈડમાં જે જોવા મળે છે તે, લંબર ફ્લેક્શન છે જે ફિમોરલ નર્વો છે, બરાબર, તે બધા નર્વોનો જે સમાવેશ થતો હોય તેના દ્વારા જે આખી છે ચેતાતંત્ર અથવા તો જે નર્વોની જે આખી સિસ્ટમ છે તેની રચના જોવા મળતી હોય. અત્યારે આપણે જે આ બધી નર્વો છે તેનો વધારે અથવા તો ભાગ છે તેના વધારે ડીપમાં આપણે માહિતી નહીં મેળવતા, પણ આગલા જે વિડીયો હશે તેમાં ડીપમાં આપણે માહિતી બધી આપવામાં આવશે કે બ્રેઇન છે, સેરેબ્રમ છે, બરાબર, કે મસ્ક્યુલો ક્યુટેનસ ચેતાતંત્ર અથવા તો નર્વ છે, બરાબર, જે ક્યાં ક્યાં તેની સંરચના છે, કઈ રીતે કે શું સંદેશા પરિવહન થાય છે, કઈ રીતે તેની રચના છે, તે તમામ માહિતી આપણે મેળવશું. સ્નાયુ અને કંકાલ તંત્ર, બરાબર, જે સ્નાયુઓ છે અથવા કંકાલ તંત્ર, મૃદુ સ્નાયુ છે, હૃદયના જે સ્નાયુઓ છે, કંકાલ સ્નાયુઓ છે, બરાબર, તે બધા સ્નાયુઓ વિશેની પણ આપણે માહિતી મેળવશું. કે જે મૃદુ સ્નાયુ એટલે કે જે જનરલ બધા જે આપણે આંતરડામાં બધા જે સ્નાયુઓ જોવા મળતા હોય તે બધા, હૃદય છે, બરાબર, હૃદયમાં જે બધા સ્નાયુઓ જોવા મળે તેના વિશે જે મસલ્સ છે તે, બરાબર, કંકાલના એટલે કે હાડકાઓના સ્નાયુઓ છે ફ્લેક્સિબલ વાળા જે કહીએ તે, બરાબર, તેની માહિતી હજી આગળ જોઈએ તો પરિવહન તંત્ર એટલે કે જે સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ આપણે કહીએ, જે આપણા શરીર છે, શરીરમાંથી આખા શરીરમાંથી જે લોહી છે, બરાબર, તે હૃદયમાં આવે અને હૃદય દ્વારા આખા શરીરને જે લોહી પહોંચાડે, જે ઓક્સિજન યુક્ત થવા માટે છે એ આપણે ફેફસા લંગ્સમાં જાતું હોય એના દ્વારા જે આખું સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ, બરાબર, આખા શરીરમાં જે લોહીનું પરિવહન થાય છે, બરાબર, તેના વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી છે એ સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ અથવા તો પરિવહન તંત્ર દ્વારા આપણે મળે છે, કે જે આપણા શરીરનું આખી જે લોહીનું પરિભ્રમણ કરે છે. જે ચેતાતંત્ર છે એમાં જે સંદેશા વ્યવહાર ને જે બધી
નેટવર્ક અથવા તો જે આપણે અનુભૂતિ વગેરે થાય બરાબર તેનો એમાં સમાવેશ થાય આવેલો જે લોહીનું પરિવહન છે એ બધું સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમમાં આવે એમ જેમાં ઘણી બધી વેઇન અને તેનો સમાવેશ જોવા મળે તો અત્યારે આપણે જે બધા વેઇનના નામ છે એ બેઝિક મેળવી લઈએ પછી આખી સિસ્ટમ ભણશું બરાબર કે હૃદય દ્વારા કઈ રીતે આખું સર્ક્યુલેશન આપણા શરીરનું થાય કઈ રીતે પાછું આપણા હૃદયમાં લોહી આવે અને પાછું કઈ રીતે શરીરમાં લોહી છે બરાબર એ પહોંચે છે કઈ રીતે ઓક્સિજન યુક્ત થવા માટે ફેફસામાં જાય છે તેના માટે કઈ કઈ વેઇન આર્ટરી વગેરે જવાબદાર છે તે તમામ માહિતી આપણે મેળવશું તો બેઝિક જે આપણા વેઇનના નામ છે એ અત્યારે એકવાર જોઈ લઈએ એટલે આપણે પાછું જ્યારે સ્ટડી કરવાનું થાય ત્યારે આપણે ખ્યાલ આવે કે આવી બધી વેઇનો આવે છે કેમ કે એક સાથે પણ આપણે ટોપિક સાથે કરી શકીએ એમ કે સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ છે એમાં આ બધી વેઇનો આવે છે અથવા તો આ બધી આરટી આવે છે આવી રીતે આખું સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ છે પણ પછી તે પછી યાદ રાખવા માટે થોડુંક અઘરું પડી જાય એટલે પહેલાં સૌથી પહેલાં તો આપણે બેઝિક નામ થોડોક ખ્યાલ હોય ને ત્યાર પછી આપણે સિસ્ટમ વિશે માહિતી મેળવીએ તો સહેલું રહે હવે જુગુલર શિરા એટલે કે જે વેઇન છે બરાબર પલ્મોનરી આર્ટરી એટલે કે ફુફુસિયલ ધમનીઓ જે આર્ટરી અને વેઇન છે બરાબર આર્ટરી છે વેઇન છે એના દ્વારા છે બરાબર એ શરીરમાં આપણે જે કઈ અશુદ્ધ લોહી ને આર્ટરી છે તે શુદ્ધ લોહી એટલે કે એનો મતલબ કે વેઇન છે તેમાં અથવા જે આર્ટરી છે બરાબર તેમાં ઓક્સિજન યુક્ત જે લોહી છે બરાબર તે હાર્ટ દ્વારા જે પાછું શરીરમાં મોકલવામાં આવે ઓક્સિજન યુક્ત બરાબર તે બધું આર્ટરી દ્વારા જતું હોય વેઇનમાં છે વેઇન દ્વારા જે હાર્ટમાં છે બધું લોહી આવતું હોય જે વેઇન છે આર્ટરી છે તે તમામની આપણે માહિતી વ્યવસ્થિત મેળવશું હવે સેફેલિક શિરા પછી રિનલ વેઇન એટલે રિનલ શિરા ફિમરલ વેઇન એટલે ફિમોરલ શિરા ગ્રેટ સેફેલસ શિરા એટલે કે ગ્રેટ સેફેલસ વેઇન બરાબર પેરોનિયલ શિરા પેરોનિયલ વેઇન કહી શકાય બરાબર સબ ક્લેવિયલ ધમનીઓ અથવા સબ ક્લેવિયલ આર્ટરીઓ ફુફુસિય શિરા એટલે કે પલ્મોનરી જે વેઇન આપણે કહીએ છીએ તે બરાબર રિનલ આર્ટરી રિનલ ધમની અલ્ના આર્ટરી અલ્ના ધમની બરાબર ફિમોરલ આર્ટરી ફિમોરલ ધમની એન્ટિરિયર ટિબિયલ આર્ટરી એટલે એન્ટિરિયર ટિબિયલ ધમની જેને કહી શકાય બરાબર પોસ્ટિરિયર ટિબિયલ આર્ટરી એટલે કે પક્ષ ટિબિયલ ધમની છે સુપરફિશિયલ વેના કહેવાય એટલે અગ્રમ હાશિરા કહેવાય ગુજરાતીમાં પક્ષ મહાશિરા એટલે કે ઇન્ફિરિયલ વેના કહેવાય અને બેસિલિક શિરા એટલે બેસિલિક વેઇન અને ઇલિયાક શિરા એટલે ઇલિયાક વેઇન છે કેરોટિક આર્ટરી કેરોટિક ધમની હોય એવોટા એટલે મહાધમની એવોટા છે અને મહાધમની કહેવામાં આવે છે હાર્ટ એટલે જે આપણું હૃદય છે તે રેડિયલ આર્ટરી રેડિયલ ધમની ઇલિયાક આર્ટરી ઇલિયાક ધમની જે બધી છે આર્ટરી અને જે વેઇન છે બરાબર તેના અલગ અલગ નામ છે તે આપવામાં આવ્યા છે તે આ બધી જેટલી આપણે અત્યારે નામ જોયા બરાબર તેના દ્વારા આખી જે સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ છે વ્યવસ્થિત કાર્ય કરે છે જેમાં મેઇન મુખ્ય ભાગ છે તે હૃદય છે બરાબર હૃદય દ્વારા છે લોહીને બધું મેળવવામાં આવે છે ફેફસામાં મોકલે છે હૃદયમાં જનરલી 4 પાર્ટ હોય છે રાઇટ એટ્રિયમ રાઇટ લેફ્ટ વે એટ્રિયમ બરાબર રાઇટ વેન્ટ્રિકલ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ બરાબર એમાં ટાઇપકસ્પિક અને બાયકસ્પિક જેવા વાલ ને વગેરેનો સમાવેશ થતો હોય છે બરાબર એવોટા વગેરે છે તેના દ્વારા લોહીનું જે પરિભ્રમણ કરવાની જે પ્રક્રિયા છે સર્ક્યુલેશનની છે તે બધી થતી હોય એમ હવે જે જુગુલર વેઇન છે બરાબર ગળાથી આ ભાગમાં કે ઓટિક આર્ટરી છે એ બરાબર તે વગેરે પલ્મોનરી વેઇન છે બરાબર હૃદય દ્વારા હૃદય પાસે જે આવેલી છે હાર્ટ છે તે આપણે ચેસ્ટની ઉપરની મધ્યથી ઉપરની સાઈડમાં લેફ્ટ સાઈડ આવેલા હોય છે બરાબર રિનલ આર્ટરી છે બરાબર પછી હાથની જે ઇલિયાક આર્ટરી છે અલ્નર આર્ટરી છે રેડિયલ આર્ટરી છે બરાબર હાથમાં છે બેસિલર વેઇન રિનલ વેઇન ઇલિયાક વેઇન બરાબર તે આપણા આમમાં હાથમાં આવેલું હોય પગ છે તો ફિમોરલ આર્ટરી છે ફિમોરલ વેઇન છે બરાબર પછી પોસ્ટિરિયર ટિબિયલ આર્ટરી છે એન્ટિરિયર ટિબિયલ આર્ટરી છે પલ્મોનરી આર્ટરી વેઇન બરાબર હાર્ટ છે રિનલ આર્ટરી છે તેવા બધા પાર્ટ છે સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમમાં સમાવેશ થાય છે તો આની તમામ માહિતી આપણે આગલા વિડીયોમાં મેળવશું કે કઈ રીતે બરાબર આ બધી વેઇન છે બરાબર ક્યાં ક્યાં આવેલી છે ક્યાં ક્યાં છે વ્યવસ્થિત રીતે બરાબર હૃદય દ્વારા કઈ રીતે અથવા તો આપણા શરીરનું જે સર્ક્યુલેશન છે પરિવહન છે લોહીનું તે આખું જે કાર્ય છે એ કઈ રીતે થાય છે અને એના તેના અંગો છે એના ભાગ છે તેના વિશેની પણ આપણે માહિતી મેળવશું હવે શ્વસન તંત્ર એટલે જે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ છોડીએ છીએ લઈએ છીએ છોડીએ છીએ એ આપણું શ્વસન તંત્ર જેને આપણે કહીએ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ કે શ્વાસ લઈએ જે ફેફસામાં જાય ને પાછા આપણે બહાર ઉશ્વાસ
આધ્ય, બરાબર. તેની કાર્ય કઈ રીતે છે, એમાં કયા કયા ભાગ છે, બરાબર. જે શ્વસન નળિકાઓ છે, ફેફસાઓ છે, ફેફસાના જે ભાગો છે, એ તમામ માહિતી આપણે શ્વસન તંત્ર એટલે કે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમમાં મેળવવાની થશે. તો તેમાં આપણે બેઝિક જે અંગો ભાગો છે અથવા તો જે અંગો છે અથવા તો જે પાર્ટનો સમાવેશ થાય છે, કેવિટી વગેરે, તેની આપણે માહિતી જોઈ લઈએ. બાહ્ય નાસિકા છિદ્ર એટલે નસલ વેસ્ટિબ્યુલ, પછી નાસિકા પોર્ટર એટલે નસલ કેવિટી, મુખ ગૃહા એટલે ઓરલ કેવિટી જેને કહેવાય, બરાબર. કંઠનળી જે આપણે ગળામાં આવેલી હોય કંઠનળી એટલે ફેરિંક્સ, બરાબર. ઘાટીની ઢાંકણ એટલે એપિગ્લોટાઇટિસ, બરાબર. જે ઘાટી અંદર જે ઢાંકણ આવેલી હોય છે, બરાબર, જે પાતળી એવી ઢાંકણ છે, તેના વિશે એટલે તેને આપણે ઘાટીની ઢાંકણ કહીએ, જેને આપણે એપિગ્લોટાઇટિસ ગ્લોટાઇટિસ તરીકે ઓળખશું, બરાબર. સ્વર દંડ એટલે કે વોકલ ફોલ્ડ જેને કહેવામાં આવે છે. થાઇરોઇડ એન્ડ સ્ક્રીકોઇડ કાર્ટિલેજ એટલે કે જે સ્વર પેટી છે વગેરે. ટ્રકિયા એટલે કે જે શ્વાસ નળી છે, તેને આપણે ટ્રકિયા તરીકે ઓળખીએ. એપેક્સ એટલે કે ફેફસાની જે ટોચ ઉપરનો ભાગ છે તેને આપણે એપેક્સ, નીચેનો ભાગ હોય એને બેઝ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પછી સુપરફિશિયલ જે લોબ છે એટલે ઉપરી જે ખંડ છે તે લોબર બ્રોન્કસ, રાઇટ સુપિરિયર, મિડલ ઇન્ફિરિયર શ્વાસ વાહિનીઓ છે, જમણી તરફ મધ્ય અને જે બધી શ્વાસ વાહિનીની શાખાઓ છે. હોરિઝોન્ટલ ફિસ્યુલા એટલે આડી ફાટ જે હોય છે, ઓબ્લિક ફિસ્યુલા એટલે ત્રાસી ફાટ, બરાબર. મિડલ લોબ એટલે મધ્યમાં જે ખંડ આવેલા છે, ઇન્ફિરિયર લોબ એટલે અંતઃ ખંડ જે કહેવામાં આવે છે તે. મેઇન બ્રોન્કસ એટલે મુખ્ય જે શ્વાસ નળીઓ છે તે બધી. પછી વાયુ કોષ એટલે કે એલ્વોરા સ્કલ્પ જેને કહેવામાં આવે છે, જે વાયુ કોષો. કેપિલરી એટલે કે રુધિર કેશિકાઓ, રુધિરની જે કેશિકાઓ છે, બરાબર, એને કેપિલરી કહેવામાં આવે છે. પલ્મોનરી આર્ટરીઓ એટલે રુધિર છે ને કેશિકાઓ નાની નાની જે બધી શાખાઓ છે ને તે બધી એમ. પછી પલ્મોનરી આર્ટરી એટલે કે ફુફુસિયલ ધમનીઓ અને મ્યુકસ લિનિંગ એટલે કે શ્લેષ્મી સ્તર. પછી ડાયાફ્રામ એટલે ઉડોરલ પતર જે આપણે ફેફસાની નીચેની સાઈડમાં આવેલ હોય છે, જે કાર્ડિયાક નોચ કહેવાય, જે હૃદયની ખાંચ કહીએ છીએ તેને, બરાબર. વાયુ કોષની નળીઓ એટલે કે એલ્વેરોલ ડ્રોપ જેને કહેવામાં આવે છે. કનેક્ટિવ ટીસ્યુ એટલે સંયોજક જે પેશીઓ છે, ટીસ્યુઓ છે, તેના વિશે. પછી પલ્મોનરી વેઇન એટલે કે ફુફુસિયલ શિરાઓ અને મ્યુકસ ગ્લેન્ડ એટલે કે જે શ્લેષ્મીય ગ્રંથિઓ જે કહેવામાં આવે છે તે બધી. હવે તે આ બધા જે ભાગ છે, બરાબર, અથવા આવી બધી જે સાથે અંગો છે એ સાથે મળી અને આખા જે શ્વસન તંત્ર છે તેની રચના કરે અથવા તો સિસ્ટમ છે તે બનાવે છે. જે આ બધા અંગો છે, ભાગ છે, બરાબર, તમે જે કયો તેના દ્વારા છે, બરાબર, જે ઘણી બધી છે આપણે અંગો મળી અને જે આખું શ્વસન તંત્ર એટલે કે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમની જે રચના થાય છે. જેમાં આજે આપણે હ્યુમન એનાટોમી એટલે કે જે શરીરની રચના છે એમાં જે બેઝિક આખા શરીરના જે ફેરિક્સ, લેરિક્સ ને બધા પાર્ટ શરૂઆતમાં જોયા. ત્યાર પછી આપણે ચેતાતંત્ર એટલે કે જે નર્વસ સિસ્ટમ છે, બરાબર, તેનું કાર્ય શું હોય કે જે આપણે નિયંત્રિત કરે, તમામ કાર્યને જે નિયંત્રિત કરે, હેન્ડલિંગ કરે તે કહી શકાય, બરાબર. તે બધું કાર્ય નર્વસ સિસ્ટમ એટલે ચેતાતંત્ર દ્વારા કરવામાં આવે છે. તો તેના આપણે વિવિધ જે નર્વો છે તેના વિશેની માહિતી મેળવી. તે બધી નર્વો દ્વારા છે આખું ચેતાતંત્રનું કાર્ય થાય. ત્યાર પછી આપણે પરિવહન તંત્ર જોયું એટલે કે જે સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ છે, બરાબર. હૃદયનું જે હૃદય દ્વારા આખા જે શરીરમાં વેન, આર્ટરીઓ છે, ધમનીઓ દ્વારા લોહીને લાવવામાં આવે, પાછું મૂકવામાં આવે, તે બધું સમાવેશ છે પરિવર્તન તંત્રમાં થાય એટલે કે સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમમાં. તેના આપણે બધા જે મુખ્ય બધા ભાગો છે અથવા તો મુખ્ય જે અંગો સાથે સંકળાયેલ છે તેની માહિતી મેળવી અને ત્યાર પછી આપણે જે અત્યારે મેળવી છે એ રેસ્પિરેટરી એટલે કે જે શ્વસન તંત્ર છે તેના વિશેની આપણે માહિતી મેળવી, કે જેમાં નસલ કેવિટી, ઓરલ કેવિટી, ફેરિક્સ, લેનિક્સ, બરાબર, સ્વર પેટીઓ જે બધાનો સમાવેશ થાય છે, બરાબર. ડાયાફ્રામ જેને આપણે કહીએ છીએ, ઉરોડલ પતન કહીએ છીએ, બરાબર, કે કેપિલરી છે, બ્રોન્કાઇટ છે વગેરેનો જે સમાવેશ થાય તેની બધી માહિતી આપણે મેળવેલ છે. જેમાં આપણે ચિત્રમાં જોઈએ તો જ્યાં આપણે કનેક્ટિવ ટીસ્યુ દર્શાવેલ છે, ઓવરી સ્કેલ છે, બરાબર, રગ છે, બરાબર, મ્યુકોસ ગ્લેન્ડ છે, મ્યુક્યુલર લિનિયલ છે, પલ્મોનરી જે વેન છે, બરાબર, જે રેડ કલરની વેન દેખાય છે તે, બરાબર, પલ્મોનરી આર્ટરી છે એની નીચે, બરાબર, બ્લુ કલર જેવી અથવા દેખાય છે તે. પછી એટ્રિયમ છે વગેરે. પછી જે સુપિરિયર લોબ છે, બરાબર, તે બધા. પછી છેલ્લે નીચે ઇન્ફિરિયર લોબ છે, બરાબર. અહીંયા ઇન્ફિરિયર લોબ નીચે, બરાબર, આ ઉપરનો ભાગ કોષ્ટક વાળો છે એ, બરાબર, ઉપરનો જે સાઈડ છે એ એપેક્સ કહેવાય, બરાબર. જે અહીંયા ગળાને વચ્ચે જે તમને ટ્રકિયા આવેલી હોય છે, બરાબર, કાર્ટિલેજ હોય એની પાસે.
પછી વોકલ ફોલ્ડ હોય છે, બરાબર. પછી જે આપણે ગળાની જે શરૂઆત થાય છે, બરાબર, ત્યાં જે જોવા મળે છે, બરાબર, જે એપિગ્લોસ્ટાઇટિસ એટલે કે નાની એવી જીભ જેવી અથવા તો જે ઢાંકણ જેવું જોવા મળે છે તે. પછી ઓરલ કેવિટી, ફ્રન્ટલ સાઇનસ છે, સેફેલ સાઇનસ, નસલ કેવિટી વગેરે જે શ્વસન તંત્ર છે તે બધા જેની સાથે સંકળાયેલું હોય અને આખા જે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ છે તેનું નિર્માણ જોવામાં આવતું હોય. અત્યારે બેઝિક આપણે જે બધા પાર્ટ છે એની માહિતી એવા માટે મેળવીએ છીએ જ્યારે આપણે આ સિસ્ટમ ચાલુ કરશું, પદ્ધતિ ચાલુ કરશું, ત્યારે આ બધા નામ છે એ અજાણ્યા આપણે ન લાગે, એમ જાણીતા લાગે તો એ વ્યવસ્થિત રીતે સમજૂતી મેળવવામાં સહેલું રહે. આજના જે વિડીયો હતો એમાં શ્વસન તંત્ર છે, બરાબર, એટલે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ જે શ્વાસોશ્વાસની છે. પછી પરિવહન એટલે કે જે સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ છે લોહીના પરિભ્રમણ માટે, ને ચેતાતંત્ર એટલે જે નર્વસ સિસ્ટમ છે, બરાબર, તેની આપણે જે બેઝિક જે બધા નામો જે છે ઓર્ગનના, જેના ગુજરાતી અને અંગ્રેજી બંને નામોની આપણે બેઝિક માહિતી છે આપણે આ વિડીયોમાં મેળવી છે. મુખ્ય જે બીજી 2-3 સિસ્ટમો છે તેના આપણે નામ મેળવશું, જે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નામ મેળવી લેશું. આજે છે એ આપણે અહીં સુધી રાખશું. પછી જે બાકીની જે સિસ્ટમો છે પાચન તંત્ર કે જે તેના આપણે અંગોના જે નામ છે તેની માહિતી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મેળવી લેશું. ત્યાર પછી અમુક જે પાર્ટના નામ ને બધા મેળવી લઈએ ત્યાર પછી આખી સિસ્ટમ છે તેના વિશેની પણ આપણે માહિતી મેળવશું. તો આજે આપણે અહીં સુધી રાખશું. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય જય ગરવી ગુજરાત.